ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶರಣ. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯನ್ವಲ್ಲೆ, ವಿಷ್ಣು ಪದವಿಯನ್ವಲ್ಲೆ, ರುದ್ರ ಪದವಿಯನ್ವಲ್ಲೆ, ಎನಗೆ ಮತ್ಯಾವ ಪದವಿಯೇ ವಲ್ಲೆನಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ನಿಮ್ಮ सद्भक्तर पादवनरिदिप्प महापदविये करुणसैया. इस वचन का भाव क्या होता है? आजकल अगर कोई धनवान है, कोई बड़े मंत्री है, एमपी हो गए, एमएलए हो गए, तो उनका पीछे भागते रहते हैं लोग. अगर उनका सीट बदल गए तो फिर उनके पीछे कोई नहीं रहते. ये भारत देश के अंदर चल रहा बहुत सालों से. तो महात्मा बसवण्णा जी भी एक प्रधानमंत्री थे ना 12वीं शताब्दी में. वो क्या कहते हैं, जो भी लोग इस सृष्टि का मालिक के बारे में नहीं समझा, हर इंसान के अंदर भगवान की स्वरूप मैं देखता हूँ बोलकर आचरण में नहीं लाया, और बगैर मेहनत से जो बैठकर खाते हैं, जात पात ऊंच नीच भेदभाव का नफरत फैलाते हैं, इन लोगों का कोई पदवी हमारे को जरूरत नहीं. हमारे मेहनत करने वाले शरणों ने, जैसे कि मादार चन्नैया, दोहार कक्कಯ್ಯ, उरिलिंग पेद्दी, वक्कलिग मुद्दಣ್ಣ, तुर्गाई रामಣ್ಣ, कुरुबा गोल्लाळेश, अंबिगर चौड़ಯ್ಯ, मड़िवाಳ माचा, ये 771,96,000 शरणों ने एक अंतर आत्म साक्षी से जिंदगी करके दिखाया है. अपनी पुरानी जो भी थे गलती वो छोड़कर एक महान शरण बने लोग. कल के लिए कुछ एक दाना भी नहीं रख लिए. तो ऐसे विचार का लोग जो आचरण में लाते हैं, उनको आचरण में लाने के लिए जो प्रोत्साहन करते हैं, वैसे लोगों का साथ में रहना ही मुझे बहुत बड़ा पदवी समझता हूँ. ये होता है इस वचन का भावार्थ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಆನೆಯನ್ನೇರಿಕೊಂಡು ಹೋದಿರೆ ನೀವು, ಕುದುರೆಯನ್ನು ಏರಿಕೊಂಡು ಹೋದಿರೆ ನೀವು, ಕುಂಕುಮ ಕಸ್ತೂರಿ ಹೋಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಿರೆ ಅಣ್ಣ, ಸತ್ಯದ ನಿಲವನ್ನು ಅರಿಯದೇ ಹೋದಿರಲ್ಲ, ಸದ್ಗುಣವೆಂಬ ಫಲವ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆಸದೇ ಹೋದಿರಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರವೆಂಬ ಸದಾ ಮದ ಗಜವೇರಿ ವಿಧಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹೋದಿರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನನ್ನು ಅರಿಯದೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾದಿರಲ್ಲ. इस वचन को बहुत अच्छी तरीक़ा से समझना चाहिए. आज के जितने भी राजकारणी लोग हैं, धर्म के बारे में बातें करने वाले, सब लोग समझना चाहिए. आज नहीं तो कल जाना है सबको. जाने से पहले सबको जोड़ने का काम बसवण्णा जी किया है, अब तोड़ने का काम चल रहा है. तो उस ज़माने में कार नहीं थे, विमान नहीं थे, हेलीकॉप्टर नहीं थे, कोई वाहन नहीं थे. घोड़े के ऊपर, हाथी के ऊपर बैठ के जाते थे, ऊँट के ऊपर बड़े बड़े लोग, और बगैर मेहनत से राजा बन के पब्लिक को ऊपर अपना बड़ेपना दिखाते थे. तो उन लोगों को देखकर लिखा वचन होता है बसवण्णा जी का. उन्होंने भी प्रधानमंत्री थे ना. आज के भारत देश के अंदर जितने भी राजकारणी लोग हैं ना, धर्म के, उन सब लोग के वचन को पढ़ो. इस किताब के अंदर है 2500 वचन है, 100 से ज़्यादा शरणों का इतिहास है, और सब उत्पादक लोग थे. 12वीं शताब्दी से पहले देश के अंदर बहुत बड़ा बुरा हाल था. बसवण्णा आने के बाद में, प्रधानमंत्री होने के बाद में, विजयाराजे के,
पूरे मेहनत करने वाले उत्पादक लोग दासों में बैठ के सब लोग मिलकर बांट के खाते थे और कल के लिए एक दाना नहीं रखते थे। जब भिखारी लोग, चोर लोग, बदमाश लोग थे बसवण्णा से पहले, अनुभव मंडप स्थापन होने के बाद में सब लोग देने वाला हो गए, लेकिन लेने वाला कोई नहीं थे। तो मैं इतिहास पढ़कर मैं बोल रहा हूँ, ಈಗ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬದುಕೋಣ. ಮತ್ತು ಈ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 97% ಜನಗಳು ಕೂಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ಧರ್ಮ. ಎಲ್ಲರೂ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಒಂದು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದರು. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕುತಂತ್ರ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಧರ್ಮ ಸಂಸಾರಿಕ ಧರ್ಮವಿದೆ, ಇದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ದುಡಿಯೋ ವರ್ಗದವರು, ಉತ್ಪಾದಕ ವರ್ಗದವರು ಕಟ್ಟಿದ ಧರ್ಮ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರಗಳು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಶರಣ ಸತಿ ಲಿಂಗಪತಿ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ವಿನಂತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ತತ್ವ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಚಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಜನ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದುವುದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀನಿ, 27 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಆ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಏನು ಆಚರಣೆಗಳು ಏನವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ, ಮತ್ತು ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರು ಯಾವುದೇ ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕಾವಿ ಝಂಡ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಏನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾಡಿದಿಷ್ಟೇ ದುಡಿಯೋದು, ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುವುದು, ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯ ಶರಣರ ಸಂಘ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತೀಯತೆ, ಮೇಲು ಕೀಳು, ಭೇದ ಭಾವ, ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ, ದೇವರು ದಿಂಡರು, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಹೊಡಿ ಬಡಿ ಕಡಿ ಎಲ್ಲ, ಈ ಮಾನವೀಯತೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾರು ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಸಮಾನತೆಯ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಸಮಾವೇಶ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದಾದರೂ ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಪ್ರಗತಿಪರ ದೇಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಬಡತನ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಏನು ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭೂಮಿಲಿಂದ 150 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಈ ವಚನದ ವಿಡಿಯೋ ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆಗಲಿ. ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರೋ ತಿಳಿದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನು ತಪ್ಪು. ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿದ ಬಳಿಕ ತಿರುಚುವ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬಾರ್ದು. ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಚನಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ರೈತ ಹೊಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಮಳೆ ದಾರಿ ಕಾಯ್ತಾನೆ. ಮಳೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೀಜ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಥರ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 2500 ವಚನಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ದೇಹಗಳಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ. ಈ ಸುಳ್ಳು ಗೊಳ್ಳು ಪಳ್ಳು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊಂದಲಮಯ ವಾತಾವರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಇರುವವರೆಗೆ ಬಸವ ಎಂಬ 3 ಅಕ್ಷರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶರಣರು ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುರವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸುನಲಾಪುರ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯರವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯನವರು ಎಲ್ಲರೂ
ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಧರ್ಮಗುರು ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ, ಶಿವಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ. ಈ ವಚನದ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಹಾಗಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತವೇ ಶಿವಭಕ್ತರಾಗಲಿ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಣ್ಣವನು, ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಶಿವಭಕ್ತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಭೂತಿ, ಕೊರಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ಅರಿವೇ ಗುರು, ದೇಹವೇ ದೇವಸ್ಥಾನವೆಂದು ಹೇಳಿದ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ನಾಡು. ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಸುಳ್ಳಿನ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದರೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಹೊರಗಿನ ದೇಶದವರು ನಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಮಾಡಲಾರದೆ ತಪ್ಪು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ, ಈ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಇದು ಈ ಗ್ರಂಥ ಮೊದಲು 23 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿರವರ ಕೈಲಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನ ದೆಹಲಿ, ದೇಶದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂದಿನ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹಮೀದ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿವೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು, ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ವಿಚಾರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಓದಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ದೇಶ ಕಟ್ಟಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣ.